ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಾಕಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. Okay, so good afternoon to all. So in the previous class we have seen with the iterative methods. Okay, remember, everyone remember the iterative methods in the previous class? Yes, madam. Methods andre anybody can say what is iterative methods? Yaradru iterative methods, what are the types of the iterative methods? In the previous class we have done with iterative methods. Anybody? Not exactly, at least something regarding iterative methods. Initial values. We have initial values. Next, bracketing methods, open end methods. Initial value na now guess ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. Okay, assume ಮಾಡಿ we have to take the initial values in the iterative methods. Then we have to solve step by step. ಅದು important ಅದು. Iterative means step by step. Okay, initial values na assume ಮಾಡಿ ಅಥವಾ initial values na guess ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು step by step solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ iterative methods ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, in this we have two categories. What are those two categories? Yes, Kiran, what are those categories? First one? First, B section method, false position method. Ada amela ata. First, iterative methods have two categories. Bracketing method. Open end methods. Open end method. Yes, iterative olaga two methods adava. One is bracketing and second one is open end. Okay, bracketing and open end. So bracketing antandre enu ille? Anybody can two say initial values. Initial value na ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. Okay, we are taking the initial values and we are solving by using bracketing methods. Okay, two initial values na ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ bracketing methods ಒಳಗ solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so again we have types in bracketing. What are those types? Yes, types of bracketing ಒಳಗ. B section method, false position method. Yes, correct, Deepa. Bisection and false position method. Position. Okay, there are two types in bracketing: bisection method and false position. Okay, then open end andre Extrapolation method. enappe Extrapolation method. illa Types. Okay, illa explanation ಕೊಡ್ರಿ by open end. Extrapolation method ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? Anybody? ಹೆಸರು ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. Again same, here we are assuming one or two initial values. Okay, one or two initial values assume ಮಾಡ್ತೀವಿ, but the thing is here we are not using the brackets. Okay, ಇಲ್ಲಿ two assume ಮಾಡಿ bracket use ಮಾಡಿ solve ಮಾಡ್ತೀವಿ, but ಇಲ್ಲಿನೂ one or two assume initial values ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ bracket use ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ solve ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, in this we have 5 types. Anybody can say what are those 5 types? Yes, ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5 types ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ open end ಒಳಗ. Newton Raphson method. Yes, Newton Raphson method. Next, secant method. Secant method. Next, Muller's method ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಏನ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಪಿ ಅವಂದ mathematician ಹೆಸರು. Next, Muller's method. Fixed point method. Fixed point method.
Next, fifth one. ಅದು ಓದಾಕೆ ಬರವಲ್ತ್ರಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೋ ಮೆಥಡ್. ಬೇರ್ಸ್ಟೋ ಮೆಥಡ್ ಹಸಿರುಗಳೇ ಓದಾಕ್ ಬರವಲ್ತೇನು ಒಳಗಿನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಓದ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್? ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇರ್ಸ್ಟೋ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ solve ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. In this we have 2 types and in this we have 5 types. Okay, this much we have seen in the previous class. Okay, next ಏನದ ನಾವು ಈಗ iterative methods ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so iterative methods ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have some iterative process. Okay, iterative process ಇದೆ. So start ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, stop ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ we have next topic called as, just a second. We have next topic called as starting and stopping. Starting and stopping and iterative process. Okay, iterative process na start ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, iterative process na stop ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ we have topic here. Okay, so first we'll see starting. We have see starting of iterative process. Okay, so iterative process na start ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Okay, so first ಏನದ iterative process ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು initialization ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so before initialization ಮಾಡ್ಕೋಕಿಂತ ಪೆಹ್ಲ, before an iterative process is initialize ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಪೆಹ್ಲ we have to determine either an approximate value of the root or search the interval. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಇದು process ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಪೆಹ್ಲ ನಾವು initialize approximate value of the root ಇಂದ values ನ initialize ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, we have to initialize the values for the root or ಒಂದು interval ನ ತಗೋಬೇಕು. Okay, so interval root ಗೆ interval values ಅನ್ನ initialize ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ interval ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So values ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು x equal to 1, x equal to 2, 3 ಹಂಗೆ initialize ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, interval ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು differentiation and integration ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, integration of 0 to 1. Okay, so interval ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತಿರಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 1, 0 to 10. Okay, interval 0 to 20. Okay, so interval ಅಂತಂದ್ರೆ you have to take some points 0 to 10 or 0 to 5 or 0 to n or 0 to infinity. Okay, so ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಳಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೂ ತಗೋತೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೂ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನದ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತಾನೆ ನೋಡಿ, ದಾಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. Here positive numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on, -1, -2, -3 so on, 1, 2, 3, 4 so on, and -1, -2, -3 so on. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. Okay, so see here, this is the graph. This is your f of x. Okay, so f of x ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಿದೆ 1 ಇಂದ ತಗೋಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so it lies between 1 or 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so
1 ಮತ್ತೆ 2 1 or 2 ನಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ 2 ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೀಗ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಕಿವೆಲ್ಲ ಏನದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಗೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನಿಬಡಿ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ನಿಮಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಾಕತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್, ಸಾರಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ ಆತಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ we have to take the initial values ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಗೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಂಗ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಟರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ? Clear, ma'am. Everyone clear? Yes, ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾರ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ? ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, ತಗೋತಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, okay, now then the topic we have is evaluation of the polynomial na evaluation ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. that will be in the next chapter. Okay, next class ನಾಗ ನೋಡೋಣ. Okay, because ದೊಡ್ಡದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ನಾಳೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ HR ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಮಂಡೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲಾಕತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬುಕ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನವ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಲೀನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್, ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮತ್ತೆ ಇಟರೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಮೂರು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿವದಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದಕ್ ಹೋದಾವ, ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೋದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಬ್ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, that will continue in the next class. Notes I will send. ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪಿ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಥಿಯರಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನದ ಅವ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಯಾಕ ಬಂದಿರ್ತದ ಅವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್? Okay, ma'am. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಇದೇನ್ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಾವ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈಗ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗೂ ಕೇಳ್ದಿರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಟೈಮ್ ಅದ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? No, ma'am. ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. Others? No, ma'am. Okay. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? Yes, ma'am. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳಿನಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ್ಲಾ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಾರು ಉಳ್ಕಿದಾರೆ? ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದೀರಿ. ಇಬ್ರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ದೀಪಾ. ಅನುಷಾ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲವಾ ಕ್ಲಾಸ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ತಿಳಾಕತ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ಪೂಜಾ, ಬಸವರಾಜ್, ನಿಖಿಲ್, ಪವನ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಮಾಯಾಶ್ರೀ, ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂದ್ ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಬಸವೇಶ್, ಅಲಂ ಪ್ರಭು ತಿಳಾತದಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, fine then.
So we'll stop here. We'll continue in the next class. Okay. Thank you all. Thank you, ma'am.